جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوپ ہے، عرش پر دھوپ ہے۔ مردے تھے وہ قبر سے نکل کر اور کچھ چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے، چیزیں اکٹھی کر رہے تھے۔ ایک بزرگ جو تھے اپنی قبر کے آگے بیٹھے، بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ سارے جو مردے ہیں قبر سے نکل کر کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نیکیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے مل جائیں کچھ اعمال ہمارے، تو ہمارے قبر کا جو عذاب ہے وہ کم ہو جائے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری اولاد ہے، میری اولاد چھوڑ کے جاؤ، خدا دکان پر ہے، وہ مٹھائی والا ہے، اور کوئی ایگزامپل دیا وہاں جو روزانہ میرے لیے تلاوت کرتا رہتا ہے، روزانہ میرے لیے، تو وہ کتنی اچھی بات، کتنا اچھا ایگزامپل دیا۔ یہ نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں اچھی اولاد بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے تربیت پرورش کیوں ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ اولاد جو ہے یہ آپ دنیا سے چلے گئے نا، لیکن وہ جو اس کے اعمال ہیں وہ آپ کے اس میں خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت محفل میں چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے آئے ہوئے، خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی۔ اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ چرائے موسیقی رسی پوری جوت کی جل جل جگ میرا چی، توری جوت کی جل جل جگ میرا چی، مرا ہماری اولادوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو نیک میں بھی کر دیتی ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ العین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں آپ میں زیادہ تر کو آتی ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کے بہت پیارے معنی بے انتہا۔ میں گروپ میں فارورڈ بھی کر دوں، ہو سکتا ہے پاس ہو نا، ہاں اس کے معنی بھی، اور دعا یاد کریں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اکثر لوگ فارورڈ کرتے ہیں یہ دعا پڑھو اس چیز کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں تو اس کے معنی کیا ہے۔ جب تک جس چیز کے معنی نہیں پتا ہوں گے نا، دعا میں وہ لذت، وہ خوشی و خضوع نہیں پیدا ہوگا جب تک اس کے معنی نہیں پتا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب اسے آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جو لوگ مانگے، شاید کیونکہ ہمارے اعمال تو نہیں ہیں، ہمارے دل میں اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ وسلم یا یہ چھوٹی چھوٹی سی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری بخشش کا سبب بنے۔ یا رب العالمین، آج یہ محفل جو ہماری دوست پیاری دوست اسما نے اپنے گھر میں سجائی ہے، میرے پروردگار اس میں جو بھی پڑھا گیا ہے، جو درود و سلام، جو بھی کلام، جس نیت سے بعض دفعہ محفلوں میں لوگ آتے ہیں اپنے دلوں میں کچھ دعائیں لے کے، بہت ساری حسرتیں لے کے کہ ہم اس محفل میں جائیں گے تو شاید ہماری یہ دعا قبول ہے۔ میرے پروردگار جو اپنے دلوں میں جو دعائیں لے کے آئے ہیں اس کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اسما کی رخ نے جو جس نیت سے اس محفل کو سجایا ہے اللہ میاں اس کی
कबूल और मकबूल फरमाए, उसके घर में बरकत नाज़िल फरमाए परवरदिगार, उसकी औलादों को उसकी आंखों की ठंडक बनाए। मेरे अल्लाह हम सब की औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना मेरे परवरदिगार, हमारी आंखों की ठंडक बनाना, हमारे लिए सदका जारिया बनाना हमारी औलादों को, और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना। या रब्बुल आलमीन परवरदिगार, हमारे तमाम गुनाहों कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाना। या रब्बुल आलमीन, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, हमें मांगना नहीं आता है, लेकिन तुझे देना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो हमारे दिलों की भेद राज दुआएं हर चीज़ जानता है परवरदिगार, तुम सबको कबूल और मकबूल फरमा। मेरे अल्लाह, हमारी बहनें जो ख्वाहिश जो दुआएं सब दिलों में मांग रही है रब्बुल आलमीन, उनके आमीन हमारे आमीन कहने से पहले परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल। ढूंढते थे वो कब्र से निकलकर और चुन रहे कुछ चुन रहे थे, उठा रहे थे, चीजें इकट्ठी कर रहे थे। एक बुजुर्ग जो थे अपनी कब्र के आगे बैठे, बड़े पुरसुकून बैठे हुए थे। एक आदमी आता है वहाँ पे फातिहा करने के लिए, तो वो पूछता है कि ये सारे जो मुर्दे हैं कब्र से निकल कर क्या तलाश करें, क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा ये नेकियां ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मिल जाए कुछ अमाल हमारे, तो हमारे कब्र का जो अजाब है वो कम हो जाए। हम ढूंढ रहे हैं। आप क्यों नहीं ढूंढ रहे? मेरी औलाद है, मेरी औलाद छोड़ के जाओ, खुला दुकान पर है, वो मिठाई वाला है, और कोई एग्जाम्पल दिया वहाँ जाओ, रोज़ाना मेरे लिए तिलावत करता रहता है। रोजाना मेरे लिए, तो वो कितनी अच्छी बात है। तशरीफ लाए हुए किस कदर जान फिजा आज की रात है, किस कदर जान फिजा आज की अदनाना से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं, आशिकों का सलाम लिखा जो मकसदों का पैगाम ले जाओ, हाजियों मुस्तफा से कह देना, हमारी औलादों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हम जो नेक मैं भी कर देती हूँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना क़ुर्रतुल अय्न वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा को अति। तो इसको याद कर लें, इसके बहुत प्यारे मायने बेइंतहा। मैं फॉरवर्ड भी कर दूँ, हो सकता है बस ये हो ना। हाँ, इसके मायने भी, और उसकी दुआ याद करें, उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। अक्सर लोग फॉरवर्ड करते हैं ये दुआ पढ़ो इस चीज़ के लिए, हमें पता ही नहीं तो उसके मायने क्या है। जब तक जिस चीज़ के मायने नहीं पता होंगे ना, दुआ में वो लज्जत वो खुशी और खुजू नहीं पैदा होगा जब तक उसके मायने नहीं पता होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जब उनसे आग में डाला गया था। ये छोटी छोटी दुआएं हैं जो हम लोग मांगे, शायद क्योंकि हमारे अमाल तो नहीं है, हमारे दिन में अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो पता नहीं कितने गुनाह कर लेते हैं। वसल्लम या ये छोटी छोटी की जो दुआएं हम पढ़ते हैं ये हमारी बख्शिश का सबब बनती है। या रब्बुल आलमीन, आज ये महफिल जो हमारे दोस्त प्यारे दोस्त आसमान अपने घर में सजाई है मेरे परवरदिगार, इसमें जो भी पढ़ा गया है, जो दुरूद सलाम, जो भी कलाम, जो जिस नियत से बात दफ़ा इस महफिलों में लोग आते हैं अपने दिलों में कुछ दुआएं लेके, बहुत सारी हसरतें लेके कि हम इस महफिल में जाएंगे तो शायद हमारी ये दुआ कबूल है। तो मेरे परवरदिगार जो अपने दिलों में जो दुआएं लेके आए हैं उसको कबूल और मकबूल फरमाए, और आसमां की रुख ने जो जिस नियत से इस महफिल को सजाया है अल्लाह मियाँ उसकी नियत को कबूल और मकबूल फरमाए, उसके घर में बरकत नाज़िल फरमाए परवरदिगार, उसकी औलादों को उसकी आंखों की ठंडक बनाए। मेरे अल्लाह, हम सब की औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना मेरे परवरदिगार, हमारी आंखों की ठंडक बनाना, हमारे लिए सदका जारिया बनाना हमारी औलादों को, और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाना।
یا رب العالمین پروردگار ہمارے تمام گناہوں کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمانا. یا رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے لیکن تجھے دینا بہت اچھی طرح سے آتا ہے. تو ہمارے دلوں کے بھید راز دعائیں ہر چیز جانتا ہے پروردگار. تم سب کو قبول اور مقبول فرما. میرے اللہ ہماری بہنیں جو خواہش جو دعائیں سب دلوں میں مانگ رہی ہے رب العالمین ان کے آمین ہمارے آمین کہنے سے پہلے پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول